goes through. Let's take an example of some of the people in the Bible. Abraham, known as the father of faith. He set out from Canaan even though he had to leave behind all that he had in Ur and travel to the promised land. When he was old and Sarah was old, God promised that Sarah would bear a child. They believed and they got Isaac as the son that they were waiting for. Abraham, even when told that he had to sacrifice Isaac to God, his one and only son, he still did it. He went, he persevered. He was trusting in God the entire time. Another person in the Bible who I'd like to quote is Job. He had everything that a man could ever want. A family, riches, everything, practically everything. But he still trusted in God. So one day the devil told God, how about we put Jacob to the test? And the Lord allowed him to do so. Jacob lost everything that he had, his land, his money, his children. He even didn't have his skin because it was infested with boils. His friends and his wife told him to forsake God and not trust in the Lord anymore. But he still persevered. He still went after the Lord and kept his eyes on him. Let's take the example of the disciples who had comfortable lives as fishermen. But when Jesus called them, they did not have a second thought and went after him. They just left their nets and went after the Lord and went completely behind him. Even though Peter disobeyed God and when the rooster crowed 3 times, he still went against the Lord and said that I do not know him. When Jesus returned to him in the spirit form, he said, Lord, please forgive me, please forgive me. And he came back to Jesus. So I would like to say that even though you lose your faith, if you lose anything that the Lord has given you, the Lord will give it back. Just trust in him, be with him, and then you have nothing else. So faith is an important topic. I'd like to read a verse from Bible, Hebrew chapter 12 verses 1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witness, let us throw out everything that hidden and the sin that so early, and let us run with patience the race marked out for us. As we are Christian, we will face troubles. As God came to the earth, we saw that He also has faced the temptation. But one thing we forget, that is, He did without sin. That we could not do. So I say that we as a Christian, we should face the temptation. Then only we can know the God's love. And as I got the topic, so I would like to say 4 main things about it. First, lay aside your sins. So first we need to lay aside your sins. But how? God also lay aside His sins for us. We know He died on cross to save us. So first we need to lay aside our sins. And the second, run through faith. We need to run through faith as we all. ഒന്ന് ആധുനിക കാലത്തിലെ വിശ്വാസം, 2 വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ക്രിസ്തു. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഇന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ആധുനിക ലോകത്തിലെ വിശ്വാസം. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ലഹരിയുടെയും പല അടിമകളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഗെയിമുകളിലൂടെ അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്, ദൈവമുണ്ടോ? ദൈവവിശ്വാസം നമ്മളിൽ എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നൊക്കെ പലരും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ കണ്ടത് വയനാട് ദുരന്തത്തിലാണ്. അത്രയും പേര് ഒന്നിച്ച് മരിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാം ആശങ്കകളോടെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്, ദൈവമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു? ദൈവവിശ്വാസം ഉള്ളവരല്ലേ ഇവരും മരിച്ചവര് ദൈവവിശ്വാസം ഉള്ളവരല്ലായിരുന്നോ? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ മരിച്ചത്? ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെ കണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചോദിച്ച ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അവരുടെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു. കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ AI, ജിമിനി എന്ന് തുടങ്ങിയ ആപ്പുകളിലൂടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയകളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പഠനത്തിലായാലും ഒരു ടീച്ചർ ഒരു
പോലെ എന്തിനാണ് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നത്? ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, പ്രാർത്ഥിച്ച ഉടനെ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ജിമ്മിയോട് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ലഭിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അവർക്ക് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ദൈവവചനം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, പൂർവികരുടെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അവര് പൂർവികരുടെ വിശ്വാസം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്ന് തെളിച്ചു കാണിക്കേണ്ടത് യുവജനങ്ങളായ നമ്മളാണ്. ആ നമ്മളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരെ കൂടെ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന കാലത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓർക്കണം, കുഞ്ഞുങ്ങളെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട യുവജനങ്ങൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ലഹരികൾക്കും ഈ ജിമ്മി എന്ന ആപ്പുകൾ അടിമകളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വരും തലമുറ എന്തായിരിക്കും? ഇതിലും അപ്പുറമായിരിക്കുകയില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് ആധുനിക ലോകത്തിലെ വിശ്വാസം. എന്നാൽ വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമുക്കറിയാം, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മതപരമായ പേരിൽ പള്ളികൾ തകർക്കപ്പെട്ടു. കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, പല മതങ്ങളും അവരുടെ ദൈവത്തിൽ പുതിയ പുതിയ ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യ മതത്തിനെതിരെ അവര് അടിച്ചമർത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ ഇടയിൽ സിസ്റ്റർമാരെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടുക വരെ ചെയ്തു. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നു. ഇന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന അതാണ്. അവർക്ക് വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ദൈവം അവസരം തന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിലുള്ള യുവജനങ്ങളെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളായാൽ പോലും അവരിലേക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് എത്താൻ നോക്കുന്നില്ല. വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളും അവിടെയുള്ള മുതിർന്നവരും ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ദൈവവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവമുണ്ട് എന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലോ എന്ന് ദൈവവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും ലഭിക്കും. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമാണ് വിശ്വാസത്തിൽ വളരുക, പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കുക, ദൈവവചനം ജീവിതത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ദൈവവചനം ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുക മാത്രമല്ല, ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വിഷമത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവ